Okay, that's the people that are on stage. So now, please welcome Ukrainian professional boxer and world champion in 2 weight classics, Olympic champion Oleksandr Usyk. Greetings. Let me start by thanking the Web Summit team for the privilege of holding this motivational panel in Ukrainian. On behalf of all Ukrainians, I want to express gratitude for this exceptional opportunity. It's a clear sign that the Web Summit resolved to support Ukraine's struggle against acts of aggression and genocide committed by Russia. The voice of Ukrainian freedom should and shall be heard worldwide. Thank you. And now, let's see how many people in the audience speak Ukrainian. Slava Ukraini! Героям слава! Олександре, я хотіла би спочатку запитати тебе про твій шлях із початку повномасштабного вторгнення. Розкажи, будь ласка, яким він був для тебе? Я знаю, що ти знаходився не в Україні, був у відрядженні і вже наступного дня повернувся. Alexandra, first of all, I would like to ask you about the way you've gone since the beginning of the full-scale invasion of Ukraine. I know that in the beginning you were away on business, and how was it for you? Всім доброго вечора. Дякую всім присутнім. Дякую всім нашим українцям, які зараз тут є. Good morning to everyone. I welcome all the present and all the Ukrainians that are here, and I know you're here. Так, коли почалась повномасштабна війна, я був в Лондоні, я був в відрядженні, і в 4:30 ранку мені дружина подзвонила і сказала, що почалося. Yes, at the first day of the full-scale war, I was in London, and at 5 a.m. my wife called me and told me that the war has begun. Я зразу зрозумів, що в Україну я почитав новини, коли почали стріляти вже по аеропортах, я розумію, що літаки не полетять в Україну. And I started looking for the news, and when I read that they started shelling the airports, I understood that the airplanes were not going to fly to Ukraine. Я змінив білети на Польщу, бо летів туди, з Польщі вже я дзвонив друзям, які зустрічали мене, я 2-4 машинами добирався. Складно на кордоні було, тому що багато людей хотіло виїхати, паніка, стріляють, але ми повернулися. Ну, я думаю, що я десь сутки повертався, і коли я вже був біля воріт свого дому, не дивлячись на те, що на Україну летіли бомби, я вже був спокійний, що я вдома. And yes, I started to change my plans. I changed the tickets to fly to Poland, and I started calling my friends, and we arranged 2 or 4 maybe cars. It took me 24 hours to get home, and it was hard to cross the border because many people were in panic, fleeing from the country. But in the end, I was at my doorstep. Despite of the bombing, I was at home. Багато людей мені задають питання, чому я не виїду з України, чи чому я туди повернувся. Тому що це мій дім, а дім кидати не можна. Many people ask me why have I came back and why won't I go away? But it's my home, and you don't just leave your home in trouble. Там моя родина, там мої діти, і там все те, що дав мені Господь. And this is where my family is. This is where my children were born, and this is where everything God gave me is. Thank you. Як ти почав свою особисту боротьбу? And how did your personal fight start? Моя особиста боротьба почалась з того, що
Була група людей, друзі, ми зібралися в групу людей і захищали свій периметр, де ми живемо. Тобто я пішов в тероборону захищати країну від мародерів та від агресорів, які до нас йшли. So my personal fight started with a group of friends. We gathered to protect our neighborhood from looters and from sabotage groups. This is how it started for me. Я взагалі забув про бокс, але я тренувався кожного дня. В мене повинен був бути навесні матч-реванш з Ентоні Джошуа. Але я вирішив, що я ніякого матч-реванша не буду робити. І перший місяць, який відбулася війна, я був в Києві і намагався якось допомагати тим людям, які потребують тієї допомоги. At the beginning, I forgot about boxing, though I kept on training, and though I had a fight programmed for spring with Anthony Joshua, I canceled it because I understood that my place was in Kyiv, protecting the people and giving help for those that needed it. Я хотів вивезти родину, щоб мені було більш легше, тому що в мене 3 дітей, дружина, і я хотів їх вивезти десь, щоб не думати то, що безпека, але дружина мені сказала: я нікуди не поїду, це мій дім, і мені тут буде краще, і взагалі я нічого не боюсь, дай мені зброю. And when I wanted to evacuate my family because I have 3 kids, but when I talked to my wife, she told me, no, I'm not going anywhere because this is where my home is. I will stay here and fight for it. Потім я поїхав в госпіталь до наших хлопців, які попривозили з передка, з лінії фронту, поранені, де хто з них був без кінцівок, рук, ніг, і десь багато хлопців, 50, 60, 100, я не пам'ятаю скільки, вони кажуть, що чуєш, Олександр, будь ласка, поїдь, підготуйся і виграй Джошуа другий раз, тому що нам потрібна дуже сильна перемога. Я дивився в ці очі воїнів, і я думаю, слухай, що я як одна єдиниця в армії можу зробити? Нічого. А тут я буду казати, таким чином, якщо я погоджуся на реванш, то таким чином я більш допоможу країні і своєму народу. And then I went to a military hospital where the fighters from the front line came. They were wounded, some of them lost their legs and arms, and they told me, listen, Oleksandr, you need to fight, you need to win against Joshua because we need this inspirational victory for us. And I thought for myself then, in the army, I would be just one more fighter, whilst fighting boxing, I can take the message to the world. По сьогоднішній день ми вже є проєкти, які ми відбудовуємо в селі Мощун. З нуля взагалі будинків немає, їх знищили. Ми відбудовуємо для людей. United 24 є амбасадором, яким ми співпрацюємо. І зараз моя задача на якомога більше допомогти своїй країні. And now I'm participating in different projects. For instance, I'm an ambassador for United 24, and we are rebuilding the houses in the village of Moshun, which was completely destroyed. And I'm trying to get as much help as possible for my country. З 10 числа минулого місяця кожен день прилітає в міста України шахіди, якісь бомби, камікадзе і все таке. І в нас нема світла в країні, дуже багато світла нема. Тобто агресор просто знущається з людей. Нема світла, нема води, там нічого не можеш не підігріти, не помитися. Але український народ – це і є світло, яке світить на весь світ. And from the beginning, since the 10th of October, every day Ukraine is bombed and shelled by drones, by missiles, and there are blackouts every day in every city of Ukraine. It's really hard to be without water, without light. You can't cook, you can't wash yourself. But Ukrainians themselves, they are the light that shines around the world. Я хотіла би звернутися до Максима.
та запитати, скажи, будь ласка, бізнесу зараз теж дуже нелегко. Це боротьба ще й на економічному фронті. Скажи, будь ласка, як та коли ти зрозумів, який внесок може внести ваша компанія у цю боротьбу? Now I would like to address Maxim and to ask, the business is also facing difficulties right now. When and how did you realize what can be the contribution your business can make for the country? Всім ще раз доброго дня. Хочу ще раз подякувати Web-Summit за цю виключну можливість провести цю розмову українською мовою в знак того, щоб звернути увагу на те, що жодна країна-агресор не може обмежувати свободу або можливість використовувати рідну мову. And first of all, I would good morning to everyone. I would like to thank the Web Summit for this exceptional opportunity to speak Ukrainian here on the main stage, because this needs to be a sign that there is no aggressor that can take the freedom from people and take the right to speak their own language. Щодо бізнесу, ти знаєш, так сталося, що за одну добу до вторгнення Росії на територію України була зустріч бізнесу з президентом України, паном Зеленським, де, в принципі, основний меседж був такий, що для бізнесу тоді не було мови про те, що війна буде завтра або щось схоже на це, але був основний меседж про те, що які б складнощі не були, для бізнесу важливо витримати економічний фронт. So it happened so that 24 hours before the invasion, we had a meeting of the business representatives with the President Zelensky. And though we weren't talking about war, no one thought about it, the message was that it's important for business to keep on, to stay strong and resilient in the economical front. І у зв'язку з тим, що було багато новин про можливу війну, на той час це що все була можлива війна, в нас не було такого уявлення про масштаб війни, який відбувається прямо зараз, але певні підготовчі дії ми, звісно, проводили, як і більшість компаній в Україні. Але, звісно, початок війни був неочікуваний саме для нас, я скажу так, в тому форматі ми не очікували цю війну. І головне завдання перших днів і тижнів було, в принципі, забезпечити хоч якусь базову безпеку для співробітників, їх родин. І цим займалася всі компанії. And though we were following the news, and at that time the invasion was just imminent, we couldn't imagine the scale of the invasion that was going to happen, and we took some preparations, but still it was unexpected for us. And the first days and first weeks of the war were dedicated to guarantee the basic securities for our employees and for their families. І, звісно, всі міжнародні компанії, така як і наша компанія Parimatch Tech, працюючи у світі, акумулюють всі можливі ресурси для того, щоб їх перенаправити на підтримку людей в Україні, співробітників в Україні, армії і держави взагалом. And like all the international companies, Parimatch Tech is working internationally to channel all the resources, all the funds we have, all the means we have to support our people, our economy and our country. Так, і хоч ми відчуваємо досить значну підтримку, в тому числі іншого міжнародного бізнесу для компаній в Україні, хочу звернути вашу увагу на те, що закликаю вас використовувати той досвід, який зараз мають українські компанії, маленькі, середні, всі великі. Це унікальний досвід, яким чином можуть виконуватись завдання в надзвичайно кризовому становищі. Зараз нація володіє, в принципі, унікальними знаннями щодо того, яким чином можна будувати бізнес-процеси поряд з тим, щоб фактично вирішувати первинні побутові проблеми. And although we all feel the significant support from international business community, I am appealing for you to take the experience we have, the unique experience that Ukrainian small, medium and large companies have of functioning in these emergency situations. It's really a unique know-how, how to function, to keep on working in such an environment, along with supporting the basic needs. І, в принципі, закликав вас шукати таких бізнес-партнерів в Україні для того, щоб ваш бізнес також отримав цей досвід,
І, в принципі, дуже мало ситуацій, коли українські компанії не виконують ті зобов'язання. Звісно, багато компаній, які в шалених проблемах, але саме IT-індустрія, IT-спеціалісти і все, що може працювати онлайн, працює, і ці команди, ці люди доставляють ті замовлення і продукти, які вони обіцяли своїм замовникам. And so I invite you to search for business partners in Ukraine, among the Ukrainian companies, because apart from this unique experience, you can be sure that despite of all the difficulties that Ukrainian businesses are facing in this environment, they still comply with their obligations, they still deliver the products and the services, especially with regards to IT companies and whatever can function online. It keeps on working and keeps on delivering the services and products. Yeah. Чи ти зміг для себе сформулювати 3 правила тезово, які би ти міг озвучити та порадити для виживання та перемоги у бізнесі? And can you please formulate the 3 key rules, key principles that you could advise for the business survival in such an emergency situation? Я б не став їх там рахувати чи ранжувати, я просто хочу звернути увагу на такі обставини, що зараз Україна показує надзвичайний рівень волонтерської допомоги, коли функції бізнеса, родин, держави, армії, вони суцільно змішані. Кожен намагається зробити допомогу в кожній сфері. Але поряд з цим люди знайшли в собі, і компанії знайшли в собі чітке уявлення, яким чином розділяти це. Може чимось схоже на побудову армії, коли кожен департамент в бізнесі має свої завдання саме зараз. Ми їх зробили досить короткостроковими, але вони мають виконуватися, незважаючи на те, що відбувається. І люди надзвичайні здібності показують для того, щоб це виконувати. І оцей принцип загальної допомоги і волонтерства, він поширюється, він спочатку буде допомога держави армії, але він поширюється і в бізнесі між собою, як і в родинах між собою. Оце такий унікальна така хвиля допомоги, яка в принципі природно виникла, як ті хвилі, які є тут поруч з Лісабоном в Назаре, які в певний проміжок року з'являються надзвичайно великими. Отак це хвиля волонтерства, яка зараз охопила Україну і допомагає компаніям і державі, і армії існувати. І саме я закликаю, приєднуйтесь до цього так само, щоб підтримувати цю хвилю і надати нові сили, нові можливості для підтримки і держави, і армії, і бізнесу в Україні. I wouldn't counterarrange these points, but still I would like to talk about the unique volunteer movement that was born in Ukraine these days. This is when the businesses, the families, the army and state needs are united and mixed, and this is where businesses enter. Still they are really clearly divided between the short-term and clear tasks, and all our employers show extreme capacities to fulfill these tasks and to perform in these circumstances. And this unique wave of aid, which was born naturally, like the big waves of Nazaré here in Portugal, I would like to ask you to join it and to feel it yourselves. Олександре, ти як справжній голос української перемоги, будь ласка, заряди нас сьогодні, всю аудиторію, на перемогу. Alexander, you are the real voice of Ukrainian victory. Please inspire us for the victory today. Скажу деякі свої правила, по яким я живу вже багато років. Це, звичайно, моя віра в Бога та вдячність йому за те, що в мене є, і те, що я маю. I would like to share some rules that I follow in my life, and first of them is a faith in God and a gratitude to Him for whatever He gave me in my life. Наступне – це моя родина, це моя дружина і це мої діти. Вони мене дуже сильно мотивують, і коли я просинаюсь о 5 ранки і заходжу подивитися, як вони сплять, то коли я йду там на пробіжку чи на якусь спортивну зарядку,
то я посміхаюсь, коли я подивився, дитина спить, я посміхнувся і пішов. Я йду робити важку роботу з посмішкою та вдячністю. And the second one is my family, my wife and my children. When I wake up at 5 a.m. and see them sleeping sound before going to jogging or to some training, it makes me smile while I work hardly. В нас все виходить в житті, якщо ми боремось. Бізнес, життя, спорт і все остальне. Якщо ми боремось, якщо нам важко, а ми все одно переступаємо через це важко, йдемо до кінця з посмішкою, з радістю. І я не жаліюся на життя і не засуджую нікого. Тобто я намагаюсь не то, що нікого, а я намагаюся нікого не засуджувати за якісь їх дії. Я просто намагаюсь жити так, як я хочу, і так, як я бачу. And this feeling, this joy, it allows us to live our life the right way. I myself, I keep on fighting every day, and I keep on smiling, and I never judge anyone for anything they do. I just keep on fighting, keep on going, and I keep on living my life the way I see it. Багато людей скажуть, ти ж спортсмен, боксер, ти типа жорсткий і все таке. Я навіть своїх опонентів б'ю з любов'ю та посмішкою. And many people, one should ask, but you're an athlete, you're a boxer, you're a tough guy. And I will answer, I even beat my opponents with love. Я не маю якоїсь такої хижої ненависті чи злості якоїсь. В мене вона спортивна. I don't feel a savage hate or anger. It's a sports anger. Любіть друг друга, посміхайтесь і слава Україні. Love each other, smile, and glory to Ukraine. Дякуємо. Дякую. Це Thank you. Thank you. Please Thank you so much.